على محمد صلى الله عليه وسلم. وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بدون كروبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى العشاق تجلى أهلا أهباب وسهلا، وعلى العشاق تجلى أهلا أهباب وسهلا، ما قال لي بابك كلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. اللهم صل عليه يا طيبة يا طيبة صلوا عليه. يا داوى العيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. للطيبة تشد الرحال ومكة يقضوها الكمال، والأقصى زنه الجمال جمالي يا أقصى يا ما سرق نبينا يا ما سرق نبينا يا ما سرق نبينا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. صلاتي للهادي تزيد في الهادي صلاتي تنجينا، صلاتي للهادي تزيد في الهادي صلاتي تنجينا من كل علة يا طه. نورت المدينة نورت المدينة نورت المدينة. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا أيها النبي الله
الحبيب الأكرم وأنت يا متمم قمرها المضيء وأنت يا متمم قمرها المضيء يا أيها النبي اللهم صل عليه كوكب الدري صلوا عليه حبيبي يا رسول الله أيها النبي الله الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي همتك الفعالة ويدك الهطالة همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها القوي يا أيها النبي حبيبي يا رسول الله كوكب الدري يا سلام سلام أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا عليه اللهم صل حبيبي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والباقي يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والباقي اكتب لنا نخل الجميل زيارة لحبيبنا اكتب لنا نخل الجميل زيارة لحبيبنا اللهم صل عليه على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم جاء الصفا زال الجفا اليوم عيد المصطفى جاء الصفا زال الجفا اليوم عيد المصطفى من قد تسامى شرفا والله أحان المنى من قد تسامى شرفا والله أحان المنى اللهم صل وسلم
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخر. Sekali lagi semuanya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخر. يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول. يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. صلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia juga alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini bersilaturahmi dalam rangkaian acara peresmian Masjid Sophia. Tak lupa sholawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kami haturkan selamat datang yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawardi Yahya beserta Ibu Hajah Fauzia Mawardi Yahya. Yang kami hormati Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota Palembang. Yang kami hormati Forkompinda Kota Palembang yang tak dapat kami sapa satu persatu. Yang kami hormati para ustadz, para habaib, para asatis yang telah menyempatkan hadir pada subuh hari ini. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita cintai pendiri dari masjid ini, Ibu Hajah Kartika Sandra Desi atau yang akrab disapa dengan Yuk Cici. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita dengarkan bersama kata sambutan dari pendiri Masjid Sophia. Berkenan yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Kartika Sandra Desi. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas segala berkat dan rahmatnya pada subuh hari Ahad ini kita semua bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu meringankan kakinya melangkah ke Masjid Sophia ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar, Nabi yang sama-sama kita cintai, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Mungkin ini siko-sikonya Ustadz yang paling panjang mungkin gelarnya. Ustadz, saya terima kasih banyak. Tadinya saya ke Riau, saya bilang, Ustadz, kalau Ustadz tidak jadi datang, maka pada hari itu selama seminggu saya akan menangis. Ternyata kata Habib Mahdi, pantangan bagi Ustadz datang ke masjid 2 kali. Karena tidak tahan mungkin melihat seorang perempuan akan menangis selama 1 minggu. Lulu juga Habib Mahdi dengan Ustadz Wastama. Yang saya hormati, Habib Mahdi beserta alim ulama Mas Puro, terima kasih banyak atas supportnya. Mungkin kalau tanpa support Habib Mahdi, Ustadz Kemas Ali dan seluruh ulama Mas Puro, mungkin saya tidak bisa sampai pada titik ini. Sedikit informasi, Habib Mahdi lah yang meletakkan batu pertama pada tanggal 16 Mei 2022. 2021, tepatnya hampir 1,5 tahun yang lalu, pas di tiang tengah itu Habib Mahdi. Karena kata Habib, UAS itu banyak pantangan bagi UAS untuk meletakkan batu pertama. Tapi kalau peresmian pasti UAS hadir dan alhamdulillah hari ini terpenuhi. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur beserta Ibu, terima kasih. Pak Wakil Gubernur ini sudah hampir 4 kali selama pembangunan masjid ini menginjakkan kakinya ke kawasan masjid ini, mensupport saya, memberi saya banyak masukan. Cuma kadang-kadang masukan Pak Wagub ini mahal-mahal nih, tidak dokur dengan kantong kami Pak. Tapi alhamdulillah ini adalah sebuah bentuk support dan dorongan bagi saya. Terima kasih Pak Wagub dan keluarga Ibu. Yang saya hormati di sini ada Pak Kapolda beserta Wakapolda, Ustadz, mereka berdua ini jenderal-jenderal yang baik hati, yang puasa Senin Kamisnya tidak pernah lepas, wudhunya tidak pernah batal. Dan mereka berdua ini banyak menginspirasi saya. Dulu saya menutup diri, saya agak sombong. Saya tidak mau menerima sumbangan dari orang lain. Saya pengennya seluruh pembangunan masjid ini pahalanya untuk saya. Tiba-tiba Pak Kapolda menegur saya, mengingatkan saya pada saat setelah kita acara di masjid pada saat bulan Ramadan. Beliau menegur saya yang membuat saya lama tertegun. Mbak, kalau mau cari pahala nggak boleh sendirian. Pahala itu sebaik-baiknya adalah mengajak orang lain. Dan akhirnya alhamdulillah, baik dari Pak Kapolda, Pak Wakapolda, banyak sekali sumbangsinya di masjid ini yang membuat masjid ini bisa cepat selesai. Yang saya hormati dan yang saya cintai suami saya beserta keluarga besar saya, terima kasih supportnya. Alhamdulillah saya dikurniai suami yang tidak pernah menanyakan penghasilan istrinya, tapi selalu meminta penghasilan suaminya. Yang saya hormati, di sini saya lihat ada Ketua Pengadilan Tinggi, terima kasih Pak sudah datang. Saya hormati ada Pangdam baru, selamat datang Pak beserta seluruh jajarannya.
Dan Pak Pangdam, saya ingin memperkenalkan adik dan sahabat saya. Ini namanya Dede Sudrajat. Saya menimbun tanah awal ini bersama dia. Beliau ini banyak membantu saya dari yang harga saya harus bayar mahal, bersama beliau dan jajaran dari Kodam, separuhnya saja tidak sampai yang harus saya bayar. Jadi ini saya memperkenalkan, terima kasih banyak Pak Dede beserta jajarannya. Yang saya hormati hadir di sini Wali Kota Palembang. Terima kasih Pak Harno. Saya ingin mengucapkan mewakili terima kasih dari sekian banyak surat, seluruh surat pengurusan masjid ini mulai dari IMB, apapun alhamdulillah Pak Harno, 1 rupiah pun tidak ada yang mau dibayar. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan seluruh PNS Kota Palembang yang memudahkan kami mengurus segala sesuatunya untuk masjid ini. Mudah-mudahan barokah untuk Pak Harno dan jajarannya di Kota Palembang. Yang saya hormati, di sini hadir rekan-rekan anggota DPRD dari provinsi, baik pimpinan maupun anggota, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan terutama yang sangat saya cintai keluarga saya yang datang dari Bayung Lincir, jauh-jauh. Alhamdulillah di sini ada pengganti orang tua saya bisa hadir dan masih sehat. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tidak pernah menyangka pada sampai titik ini. Saya berharap masjid ini, doa saya setiap saat dalam sujud, dalam setiap doa saya hanya ingin masjid ini makmur, hanya ingin makmur dengan jamaah, hanya ingin makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah. UAS, mohon maaf kalau saya Habib sering minta UAS ke sini. Siapa lagi yang bisa mengumpulkan jamaah sebanyak ini kalau bukan UAS? Jadi UAS bukan hanya UAS saja yang pengen memberikan yang terbaik untuk ibunya. Karena terus terang saya membangun masjid ini juga terinspirasi oleh UAS. Dulu pada saat musim corona karena tidak punya pekerjaan, artinya kita semua sibuk mengurus yang sakit, akhirnya kita mulai terpikir untuk akhirat. Pada saat itu saya mengajak adik saya Prima ngobrol, Prim, saya kepengen bangun masjid. Lalu Prima langsung, yuk kalau mau bangun masjid contohlah UAS. Ia membangun masjid untuk ibunya, ia membangun yayasan untuk ibunya. Akhirnya saya terus belajar mencari informasi. Bismillahirrahmanirrahim, saya punya rumah yang pada saat itu ibu saya bilang rumah pertama saya. Jangan sekali-sekali rumah ini dijual. Tapi saya berpikir dari mana saya membangun masjid ini. Akhirnya saya jual harta yang saya dapat waktu ibu saya masih hidup. Saya sedekahkan semuanya untuk ibu saya. Banyak orang bilang, banyak orang melihat saya membangun masjid. Semua bilang, wah Masya Allah anak berbakti. Tapi ketahuilah, jika saya hari ini saya mau jujur, sebenarnya saya membangun ini justru ingin menebus rasa kurang berbakti saya terhadap ibu saya selama ini. Jadi beruntunglah mungkin di sini masih ada ibunya yang masih hidup. Sebenarnya mungkin masih waktu ibu saya hidup mungkin banyak yang bisa saya lakukan waktu, tapi seakan terlewat oleh dunia yang kadang-kadang kita mencita-citakan bahwa dunia ingin kita gapai untuk membahagiakan orang tua. Tapi begitu kita gapai satu persatu dunia ini, orang tua kita ternyata tak ada lagi kebanggaan yang bisa kita tunjukkan. Jadi jangan bilang saya anak yang berbakti, justru saya membangun masjid ini untuk menebus rasa kurang berbakti saya. Mudah-mudahan dengan masjid ini akan mengalir pahala untuk kedua orang tua saya. Satu pesan saya kepada saudara-saudaraku semua, jika masih ada ibu, jika masih ada ayah, berbaktilah, luangkan waktu. Tidak ada penyesalan yang bisa menebus walau seluruh harta pun kita korbankan. Waktu yang terbuang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid ini membawa kemakmuran. Silahkan pergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Gandos masjid ini. Untuk ibadah, untuk pengajian, untuk anak-anak sekolah.
saya akan dengan senang hati, tidak akan membatasi, tidak akan memagar, tidak akan mengunci masjid ini. Yang akan menikah pun saya persilahkan, asal jangan menikah lagi. Tapi kalau bini tuonyo setuju tidak apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Kartika Sandra Desi yang telah memberikan kata sambutan selaku pendiri dari Masjid Sophia. Yuk Cici ngomong, aku kalau Ustaz Somad, Ustaz Uwas tidak datang aku tak nangis seminggu. Datang Ustaz Somad aku tak payah mayang, kalau aku yang ngancam. Aku kalau Ustaz Somad tidak datang aku nak nangis setengah bulan. Nangislah aku nak nangis dia. Boleh bengkak baik mata aku ni. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mewakili Pak Gubernur. Seyogianya Pak Gubernur akan hadir karena keadaan ya kesehatan agak terganggu, maka sebab itu beliau menyampaikan salam Pak terus Kiai Abdul Somad dan seluruh masyarakat yang hadir. Yang sama-sama kita hormati, tadi sudah memberikan kata sambutan di hadapan kita semua Ibu Kartika Sandra Dewi beserta suaminya Pak. Ini yang samping saya ini kalau ada yang belum kenal suaminya Pak, ya tolong tegak dulu Pak, tidak apa-apa Pak. Ya banyak yang belum kenal Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian tidak bisa kami sebut satu persatu karena kita akan cepat, yaitu mendengarkan mungkin tausiah barangkali nanti dari Pak Kiai Abdul Somad dan para alim ulama. Bapak Ibu sekalian penghadir pada malam hari ini, Pak Kapolda, Pak Pangdam yang semuanya hadir, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama ucapan selamat datang kepada Bapak Kiai Dr. Abdul Somad, ya, Abdul Somad. Nah ujungnya Pak lupa Pak, dan seterusnya. Dan beserta para alim ulama dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya Bapak Ibu sekalian tidak ada lain, saya kira kami khususnya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, atas nama rakyat Sumatera Selatan, doa kami tidak ada lain, semoga nantinya di Sumatera Selatan ini Pak Ustaz tumbuh, yaitu nantinya Kartika Sandra Dewi yang akan datang berkali-kali banyak akan adanya Pak. Nanti akan mendirikan masjid yang luar biasa ini Pak. Tentunya itulah mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan, cuman tadi Ibu menyampaikan banyak saran katanya saya. Saya hanya menyarankan Pak, tidak ada lain, supaya nanti di dinding kaca Pak sebagian, karena kita takut mungkin begitu banyaknya binatang-binatang yang tidak kita inginkan, tapi konsekuensinya AC. Tapi insya Allah karena ini adalah niat baik, insya Allah akan tercapai Bapak Ibu sekalian tidak lama lagi. Apalagi di sini ada Pak Wali Kota, banyak yang lain-lain Pak, insya Allah Pak. Jadi Bu Cici tidak usah takut lah. Ya paling tidak ruangan ini, ruangan induk ini semuanya dinding kaca, nanti diberikan AC Bapak Ibu sekalian. Mungkin di luar juga tidak perlu barangkali. Ini doa kami, mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu sekalian amal ibadah daripada yaitu perjuangan, yaitu saudari kita Kartika Sandra Dewi, tentunya dalam salah satu pengabdian kepada keluarganya, kepada ibundanya, kami mudah-mudahan semoga semua dosa
ibundanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya itu Bapak Ibu sekalian sambutan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawardi Yahya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan terlebih dahulu ceramah pengantar yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Ustadz Kemas Ali. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia, terkhusus tamu kita bersama, guru besar kita, Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LC, MA, DSA, PhD, Hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayatihi. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezeki beliau ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hari kami ini sama beliau, tiap malam tidur jam 2. Saya sama Habib Mahdi ngawani beliau ke Pangkal Pinang. Sebenarnya bukan ngawali Ustaz, kami disuruh yuk cici jago inian, kagak tidak ke Palembang katanya. Jadi 4 hari kami sama Habib Mahdi ngilang dari Palembang awal UAS tausiah di Pangkal Pinang. Ini luar biasa, setiap malam balik jam 2, tiap malam balik jam 2. Sehari ngisi ceramah 4 kali UAS. Satu tempat ke tempat lain kurang lebih 3 jam. Jadi jika Ustadz Abdul Somad ni baterainya lebih hebat dari Alkalin. Suaranya dah habis-habis, luar biasa nih. Masya Allah beliau, kita doakan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Mansur Idris Asnawi tadi munsid kita, beliau harus terbang kembali ke Jakarta. Kita doakan jalan beliau mudah-mudahan lancar, selamat sampai di rumah. Beliau ini munsid internasional Bapak Ibu. Nak ngajak beliau ini susah kalau tidak do lewat Habib Mahdi. Nah, Yuk Cici ini tahu dia juru kuncinya, jadi pintar Yuk Cici. Makanya UAS bisa balik 2 kali ke masjid ini, karena kalau basong Palembang tuh Yuk Cici ini tahu reti. Ada caro. Nah, jadi beliau ini walaupun pejabat, walaupun orang hebat, tapi tahu caro. Nah, ternyata caro beliau itulah yang bisa ngantarkan UAS 2 kali datang ke masjid ini, Masya Allah. Doakan juga mudah-mudahan Yuk Cici ini panjang umur di sini. Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Mawardi Yahya yang hadir tengah-tengah kita semua, Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Wali Kota Palembang yang luar biasa, Bapak Kajati yang hadir di tengah-tengah kita semua. Ini sahabat Yuk Cici. Di mana Yuk nembon-nembon yang pacak macam itu, tunjuk tahu aku ini Yuk, galak juga. Pak Pangdam, semua yang hadir tidak bisa disebutkan satu persatu, Ketua DPRD Kota Palembang, seluruh anggota DPR, Ibu Ketua, semua jajaran Wakil Ketua DPRD yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di ujung orang tua saya Bapak Kemas Masudkan bersama Raden Pawas Diraja. Itulah bapak aku, nah mudonya dulu cak ini. Lah tua macam itu, lah 70 lebih umur abah tuh, alhamdulillah masih sehat, doakan sehat terus. Seluruh asatizah Maspuro yang hadir, Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus Ayunda Kartika Sandra Desi Yuk Cici beserta suami beliau ini Pak Sarial. Jadi kalau Yuk Cici ini berduit wajar.
Apa kau ngomong ke wajar, lakinya ini raja duit. Lah sah itu artinya rajo, rial itu artinya duit. Sarial raja duit. Iya kan, makanya kalau ngenjuk nama anak jangan basing-basing. Karena al-ismud doa, nama itu doa. Jadi kalau ngenjuk nama bagus-bagus itulah Kak Sarial ngenjuk nama orang tuanya, akhirnya jadi raja duit nian. Yuk bangun masjid yang megah ini baru yuk Cici bangun, belum Kak Sarial yang bangunnya. Tapi yang hebat dari keduanya ini, terutama yuk Cici ini, aku tanya, rumah Yuk di Palembang nih di mana? Aku tanya sama Yuk Cici, yuk rumah Yuk di mana di Palembang ini? Dah kata Ustaz. Yuk Cici ini kata rumah di Palembang Bapak, Ibu. Kalau kamu kan mungkin sudah punya rumah yang megah, sudah punya rumah yang hebat, baru nak bergoyor bangun masjid. Ini dah kata rumah di Palembang Bapak, Ibu. Tapi bangun masjid yang megah luar biasa seperti ini Pak. Tak terbayang ana, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah ini, kata Rasulullah, dibangunkan Allah rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tak kata rumah, tinggal di rumah dinas, tapi sudah siapkan rumah yang megah di surganya Allah. Tak usah nak bangun masjid sama ini yuk, kata Rasulullah. Cuman sebesar sangkar borong bae. Lagi dibangunkan Allah rumah yang megah di surga. Cuman sebesar sangkar borong, kata Rasul. Makanya kamu pernah tak dengar cerita Uji Ustaz Solihin? Mana Ustaz Solihin? Wong sedekah keramik sekeping kan bang masuk surga, kata Bang Solihin. Uji ku mana masuk surga sekeping itu? Tegaklah kau di sekeping itulah baik. Geta bahasa pula sedekah cuma sekeping ya dah. Tapi masuk surga karena melok bangun masjid. Ada wong sedekah cuma paku sikok masuk surga. Ngapo? Paku tuh dipaku kenya di tempat imam sholat. Imam ngantung ke jubah dipaku itu. Akhirnya habis aku ceramah, paku kalau di masjid itu. Jadi keketawasan kan, modal tipis nak masuk surga tapi ya. Ini kehebatan Yuk Cici, bukan kita puji, ya. Tapi memang itulah keseharian kami bersama beliau ini memang masya Allah. Ya. Beliau persembahkan masjid yang megah ini, subhanallah untuk ibu tercinta. Aku baru datang ke sini langsung kutanya, yuk lampu berapa? Karena aku ini bangun masjid juga. Kata Yuk Cici tadi tak boleh keroyok, tak boleh dewean, keroyokan. Makanya kunjuk tahu keroyok ilah maksud aku tuh. King, kau nih. Inilah ilmu kita nih ya dah. Yuk, kunjuk tahu aku tuh ya dah. Uji ke berapa yuk harga lampu ini? Ngapa Ustaz? Aku nak taruh juga di Masjid Asmaul Husna. Uji Yuk Cici aku tak galak nyawabnya Ustaz. Tunjuk ke notanya beno. Srek. Kapan kuji ngok Pak? 196 juta. Jadi tutuplah lagi HP Ayu tuh jadilah kataku. Tenang, pucuk palak kamu tenang. 200 juta itu nang, jangan main-main. Jadilah mangku nyerai kamu belagak di bawah lampu itu. 200 juta itu tuh. Ya, bangsa cak lampu kita 100.000 redup rai kamu jangan main-main. 200 juta itu mati yuk bebenar kata aku. Subhanallah, tapi pagi hari ini aku tak tenang ceramah itu serang be Yuk Cici. Sampai hari nak ceramah tak tenang aku. Ngapo baju seragam aku tak tahu di mana. Prima ngomong ada Prim, kau bener di mana Prim? Iya aku ninjuk Yuk Cici baju seragam tak nyampe-nyampe. Aku lah nyetelnya dari semalam yuk aja aku nak pakai baju seragam itu. Sampai semalam jam 2 dicari rumah dinas tak kate baju itu nah aku dem selesai pacar Yuk Cici nyelesai kanyo. Ganti duit be yuk jadilah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah gambaran contoh hidup Pak. Ya, pelajaran yang paling berharga ini pelajaran hidup yang diajarkan oleh Yuk Cici ini sama kita. Ya. Bagaimana beliau berbakti kepada orang tua, beliau bangun ke masjid. Ini kita ini masjid dekat rumah nak robo, Eca tak tahu. Lah kejinguan musola tu mereng, oi bener cagaknya tu. Lah tahu musola ini dak dingin dak kati AC pasang ke nasi kita cak idak dak usah nak bangun ke rumah, dak usah nak bangun ke tempat yang megah macam ini. Benar ya lagi dak terbenar. Pak Gubernur itu. Selamat datang Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Armanderu. Baik, kembali kami haturkan selamat datang yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu yang telah menyempatkan hadir bergabung bersama kita. Izin Pak berkenan dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan.
Silakan Pak Gubernur. Izin Pak Gub. Pak Gubernur ini bukan terlambat, beliau ini wiridnya agak panjang memang. Tidak, memang beliau ini kalau wirid, masya Allah Pak, kalau habis subuh sampai suruk beliau ini, subhanallah. Mohon maaf kalau cukup bocor ya amalan Pak Gubernur itu Pak. Ya soalnya Pak Gub nih lah anak nanggung kurang lebih habis malam masyarakat tuh. Kamu tidak terti kalau ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yuk Cici, anak titip pesan yuk. Kenapa masjid-masjid ini banyak sepi? Mall-mall itu bisa rame. Mohon maaf yuk, di masjid ini terlalu banyak larangan. Tak boleh ngecas HP, tak boleh mandi, tak boleh tidur, tak boleh galau. Maman segalo serba tak boleh, di mana mereka ini nak ngajau kenyo. Maka saya pesan sama yuk Cici, tak usah tulis-tulis dilarang ini dilarang itu, biarlah nak ngecas HP cocok kelah. Berapa wattnya nian? Wong nak mandi biarlah mandi. Aman segala dilarang tak boleh. Ini rumah Allah kata UAS tu. Masjid ni rumah Allah. Kalaulah di rumah Allah lagi mereka tak boleh. Nak di rumah siapa lagi? Ini kan rumahnya Allah. Biarlah yang nak ngecas. Berapa wattnya ni yang HP itu? Nak mandi tak kata lah. Wong mandi lebih dari sederum yuk. Ada? Mana ada? Wong mandi paling mbok biarlah ada nak mandi. Memang kita tidak nak mandi rumah kita para masjid. Kamu tahu tak tukang-tukang becak itu? Mereka itu ngayu becak nyari rezeki. Dia sudah bawa sarung dengan bajunya disiapkan di becak itu. Nah mereka nak sholat Jumat itu nak mandi dulu. Baru nak mandi. Di masjid ada tulisan dilarang mandi. Orang mereka tuh sholat. Kamu tahu tak sales-sales itu? HP-nya bukan HP Pak Kapolda. HP-nya bukan pecah HP Pak Gubernur. 3 hari tidak dicas masih hidup. Lah soalnya cak genset baterai. HP mereka ini HP soa, baru dipakai nelpon sekali baik, sudah mati. Sudah mati. Di mana mereka nak nyocok kecasan ini kalau bukan di masjid-masjid di rumah Allah ini? Makanya yang hadir-hadir ya, ketua-ketua masjid berhentilah nok ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak boleh kalau. Ngapa takut buat listrik? Oh, duit listrik ini dibayar oleh duit umat. Ya. Dibayar oleh duit umat, maka biarkanlah duit uang lagi kamu kata bahasa, lagi duit kamu. Ya, ini soalnya UAS nih, nah disiarkan oleh UAS ini, kalau dia dengar ketua-ketua masjid, dah. Dah usah yuk, biarlah bebaskan baik di masjid ini, ya. Biarkanlah mereka nak apa baik lajulah, silahkan mereka nak beribadah. Inilah cara nak makmur ke masjid. Kalau masjid ini lemak, cak ini, nah kamu dengar tak suaranya sedap. Ya kan sound system, ya. Mak mana Cici pacak masang sound system sehebat ini? Hubungi Habib Mahdi. Lah ini Habib Mahdi kan loh yang masang ya Pak Gub, nian Pak Gub. Kalau Pak Gub, Pak Wagub masang ini, ini Habib Mahdi Pak. Ini. Luar biasa kan lemak dengar suaranya. Ini kadangan masjid lah jahat, suaranya jahat, yang ceramah jahat. Kalau ini kan sedap, nah masjidnya bagus, suara bagus, yang ceramah bagus. Nah jadilah kita dengar kuas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kemas Ali. Aku masih getun dengan lampu itu Ustaz ya. Lampu itu 200 juta tergantung di rumah aku jadi kambing jiji ya. Aman dibeli ke kambing, boleh kambing segeban itu. Terakhir ini Yai Najib sebelum UAS nyampaikan tausiah Bapak Ibu yuk Cici ini milad ya. Jadi pas 9 masjid beliau ini hari lahir beliau. Sebenarnya besok hari lahir beliau, tapi karena UAS datang dimaju ke hari ini. Ya. Kami galau-galau nih yuk ngucap selamat milad buat yuk Cici. Mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, ya yaumi yadika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumi yadika mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk.
selamat, selamat hari milad. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat, selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabrur, mabrur alfa mabrur alaika mabrur, mabrur alfa mabrur alaika mabrur, mabrur alfa mabrur yaumil adik mabrur, mabrur alfa mabrur yaumil adik mabrur. Allah. Selama ini Ustaz Salih yang namanya ulang tahun tuh aman tidak diperingati, dilupakan. Nah hari ini untuk si Cici ulang tahun dimajukan. Lah sudah di ACC oleh bidannya aman aja, bidan maju lah maju. Bukan Ustaz Salih, kurang berapa duit semalam tuh? Aman, aman. Nah ini sebutlah lemak kita maginya atau galau di sini lah. Pak Pangdam ada, Pak Kapolda ada, Pak Gub ada, Pak Wagub ada, Pak Muhendi ada, lemak kita bagi 10, bagi 12. Cuman yuk kagum kaku nih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kebanggaan bagi kami di tengah kesibukan dan kepadatan jadwal yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan hadir di tengah-tengah kita. Izin mungkin Pak ada sepatah dua patah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Ustadz Abdul Somad. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam macam belum sarapan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Padahal malam tadi, Masya Allah, Tabarakallah, tentu saja bapak-bapak kita lelah. Saya pikir subuh ini mereka akan mengirim wakil. Sama seperti kalau kita sausiah, yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Kapolda atau yang mewakili Bapak Pangdam atau yang mewakili Bapak DPRD atau yang mewakili, padahal dia wakil, dikirimnya juga wakil lagi. Tapi pada subuh yang penuh berkah ini Masya Allah Tabarakallah, Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Pangdam, Bapak Wali Kota, hadirin hadirat muslimin muslimat tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tadi sebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sahibul majlis yang berbahagia pada subuh yang penuh dengan berkah ini, Yuk Cici dan the king of money, raja duit, Pak Sahrial. Semuanya mendapatkan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Cuman mau mengingatkan anak-anak muda ini saja. 1928 Sumpah Pemuda. 200 tahun sebelum itu 1738 maka berdirilah masjid yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin.
Jadi salah satu cara mudah mengingat tahun, itu cara saya, mengaitkan tahun itu dengan sesuatu. Jadi melempar satu batu kena 2 burung. 1928. Mengaitkannya 1738. Tapi baru selesai pembangunannya pada tahun 1748. Masjid itu mampu menampung 1.200 orang. Berdirilah masjid itu sampai hari ini tegak berdiri menjadi amal jariah. Lebih sudah 300 tahun lamanya. Raja-raja meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi santapan cacing tanah. Tapi mereka ingin kekal abadi, mengalir amal jariah sampai hari kiamat. Maka siapapun yang mau mendapatkan amal tak putus, yang rajin membaca Quran putus, yang rajin sholat duha tahajud putus. Tapi amal tak putus adalah membangun masjid. Termasuklah Yuk Cici dan seluruh keluarga ingin amalnya tak putus, beliau pun membangun masjid. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Lalu kemudian masih tahun 1700. 1762. Ada seorang sultan namanya Sultan Abdul Jalil. Lalu kemudian tak selesai pembangunan itu dilanjutkan oleh anaknya. Namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Menelusuri tepi sungai Siak di Riau, mendirikan masjid, itulah cikal bakal kota Pekanbaru. Jadi dari Palembang kita ke Pekanbaru, dua-duanya sama cirinya, masjid. Jadi kota-kota besar di Sumatera ini rata-rata didirikan oleh ormas, yaitu orang masjid. Tadi 1738, selesai 1748, pindah ke Pekanbaru 1762, berikutnya 1771. 1771, ada seorang anak muda mau mendirikan sebuah kerajaan. Waktu itu dia panglima perang, maka diletuskanlah meriam. Kemana jatuh peluru ini nanti, disitulah akan dibangun. Maka diletuskanlah meriam, jatuh ke sebuah hutan di tepi sungai. Dan di situ banyak hantu. Orang Melayu menyebut hantu itu Pontianak. Begitu jatuh, itu disebut kota itu dengan kota Pontianak. Nama orang yang meletuskan itu namanya Sultan Abdurrahman bin Sultan Hussein. Lalu kemudian berdirilah sebuah masjid sampai hari ini tegak berdiri. Masjid itu dikenal dengan Masjid Kesultanan Al-Gadriyah. Beliau adalah salah satu zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istana, ada masjid, dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita pun singgah pula ke ibu kota Sumatera Utara, namanya kota Medan. Kalau kita lewat di Jalan Sisingamangaraja, ada satu masjid yang tegak, cantik, indah berdiri, dan arsitekturnya mengkombinasikan antara tiga, Arab, Eropa, dan Turki. Masjid itu bernama Masjid Al-Masun, dibangun oleh seorang sultan, namanya Sultan Ma'mun Al-Rasyid pada tahun 1906. Baru selesai pada tahun 1909, selama 3 tahun, dan umurnya sudah lebih 1 abad. Ada yang unik dengan masjid itu, di samping arsitekturnya, istana di seberangnya dibangun 300.000 sak semen. Sedangkan masjid itu dibangun 1 juta sak semen. Sultan ingin nanti kalau dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya Allah, mana yang lebih kau muliakan, rumahmu atau rumahku? Maka Sultan Melayu itu bisa menjawab, rumahku cuman 300.000 sak semen, tapi rumah engkau 1 juta sak semen. Yuk Cici juga sama, dari bocoran Ustadz Kemas Ali tadi, beliau lebih dulu membangun rumah Allah Subhanahu wa taala daripada rumahnya sendiri. Mudah-mudahan kita lebih mendahulukan Allah daripada kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana dengan masa setelah lewatnya masa kerajaan-kerajaan Melayu? Maka bangkitlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara.
sanggup menampung 200.000 jamaah, maka mengambil nama Merdeka, Istiqlal dibangun, maka dibangunlah oleh Presiden Insinyur Soekarno. Jadi hari ini kalau orang melihat Istiqlal itu, hari ini pun susah membangun masjid sebesar itu. Bayangkan di awal-awal kemerdekaan, kita masih menghadapi Belanda, Jepang, komunis, PKI. Di tengah hiruk pikuk bangsa, beliau mendirikan masjid dan arsiteknya adalah seorang non-muslim. Berdiri sampai hari ini menjadi simbol kebinekaan. Rezim berganti, musim berubah. Datang orde lama, tumbang, muncul orde baru, hilang, naik reformasi. Zaman boleh berganti, rezim boleh berubah, tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Masjid Istiqlal. Setelah tumbang orde lama, muncul orde baru, sampai hari masjid masih tetap berdiri. Apa dia? Masjid Muslim Pancasila. Jadi kalau mau hidup kekal abadi, maka bangunlah masjid. Suatu ketika saya diundanglah tausiah. Masuk jalan besar, lewat jalan kecil, masuk lubang, lewat hutan, udah tertidur, terlelap, bangun, belum juga sampai. Begitu sampai ke satu daerah, saya tengok cuman surau kecil aja. Memang tempat-tempat saya tausiah ini unik-unik, bagaimana bisa sampai ke situ? Ternyata yang membangun ini, saya tanya, ini yang membangun surau ini siapa? Begitu kenalan, saya Pak Ustadz. Rupanya yang membangun Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ini kan level terendah. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Gimana ceritanya Bapak bangun ini? Ini Pak Ustadz, di kantor ini tak ada tempat sholat. Jadi banyak orang ngurus SIM, ngurus STNK, macam-macam. Tak bisa sholat, jadi kami bangun. Ini pakai uang negara? Tidak Pak Ustadz. Ini iuran antar kami dan kami berniat. Kalau siap nanti masjid di kantor Polsek ini, yang meresmikan adalah Ustadz Abdul Somad. Barulah saya datang ke sana. Jadi tempat-tempat yang saya datang itu memang unik. Ada Polsek ingin supaya saya meresmikan, ada yang kalau saya tak datang mau nangis seminggu, memang macam-macam ceritanya. Jadi di situ saya lihat, seorang yang level paling bawah bisa membangun masjid. Jadi memang kok bisa Bapak bangun masjid? Saya bilang, duit negara tak dipakai. Antar kami aja Pak Ustadz. Memang kalau dipikir mudah mereka mengumpulkan duit. Berapa kali semprit? Prit, terkumpul duit. Berdiri langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu saya sampaikan, selagi masih ada kekuasaan, selagi tanda tangan masih laku, selagi masih jadi Kapolda, selagi masih jadi gubernur, selagi masih jadi wali kota, selagi masih jadi panglima, bangunlah masjid. Betul? Jadi kenapa Ustaz bersemangat luar biasa pagi ini? Karena di depan mereka yang masih lagi punya kekuasaan. Nanti kalau Bapak Ibu tonton ceramah saya lesu letoy, itu di depan orang-orang pensiun. Judulnya tak begini, judulnya adalah pengajian kita ini temanya menghadapi malam pertama di alam barzah. Pernah saya ceramah berapi-api, begitu selesai datanglah beberapa orang bapak, Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Saya tanya, Bapak sekarang, mohon maaf Pak, jangan tersinggung ya, Bapak sekarang jabatannya apa? Baru aja selesai tugas Pak Ustaz. Saya bilang baca Yasin aja lah banyak-banyak Pak. Tapi walaupun begitu bapak-bapak yang sudah tidak aktif lagi jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah saya ini satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tidak lama. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Tapi yang kekal abadi itu adalah masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, salat isyraq, salat awabin. Sampai hari kiamat terang benderang. Kalau mau menengok bagaimana alam barzah kita, surga kita sudah nampak di dunia. Bagaimana? Tengok masjidnya sebesar apa. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum bangun masjid. Palembang ini memang saya ketemu dengan makhluk yang unik-unik. Yang perlu dibudidayakan, yang perlu diperbanyak orang macam ini. Nabi itu kalau jumpa manusia yang unik doanya katsarallahu amsalak,
Semoga Allah memperbanyak manusia macam kamu. Mudah-mudahan manusia macam Yuk Cici ini diperbanyak Allah SWT. Manusia macam Raja Duit Pak Sahrial ini diperbanyak Allah SWT. Karena istri tak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada izin suami. Untuk apa kau bangun masjid? Untuk apa kau bangun masjid? Tapi dengan kelapangan hati mereka berdua, Masya Allah, tabarakallah, masjid ini pun terwujud. Kalau ada ibu yang mau bangun masjid, suaminya melarang, itu namanya laki Fir'aun. Kalau ada bapak yang mau bangun masjid, istrinya melarang, itu namanya istri kuntilanak. Kalau ada bapak ibunya sudah mau bangun masjid, anaknya melarang, tuyul. Kenapa kau larang-larang orang tua mau bangun masjid? Mereka mau membuat amal yang kekal abadi. Mestinya kau yang membangunkan masjid untuk mereka. Kau pula melarang mereka. Jangan buat masjid Pak, jangan buat masjid Ma. Itu warisannya untuk kami nanti. Akhirnya masjid berdiri, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Kalau ada rasa besar di hati kita, maka kita bertakbir. Kita tidak ada apa-apanya. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangun masjid sudah selesai? Belum. Pembangunan masjid ini ada 3 unsur di dalamnya. Namanya yang pertama idarah, yang kedua imarah, yang ketiga riayah. Saya jelaskan yang 3 ini. 3 ini intinya. Kenapa Ustaz jelaskan? Saya kalau ceramah itu memang selalu begitu. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan 5 poin. Pada kesempatan ini saya menjelaskan 3 poin. Kenapa Ustaz selalu ceramah itu pakai poin-poin? Yang pertama, mengajarkan adik-adik, mahasiswa, pelajar supaya biasa membuat resume catatan. Nanti catatannya itu ditulis di blog, ditulis di WhatsApp, ditulis di grup, ditulis di Instagram, supaya disebarkan, menyebarkan ilmu dari ceramah. Yang kedua, supaya orang-orang yang tidak tahan mendengar ceramah, supaya dia tahu. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan 5 poin. Oh, berarti tak lama lagi, sebentar lagi penderitaan ini segera berakhir. Yang pertama, namanya idarah. Idarah itu adalah pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, bagian ibadah, bagian nyambut tamu, bagian seksi-seksinya ini. Maka itu semua diatur dengan manajemen yang baik. Memang masjid ini punya Allah. Tapi ada manusia yang mengurusnya. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Kemas Ali, masjid ini punya Allah, jangan larang-larang. Betul sekali. Tapi jangan sampai jamaah ini salah paham. Saya tak ingin setelah ini jamaah tidur di sini, telungkup, air liurnya keluar, pas ditanya, kenapa kamu tiduran di sini? Ini punya Allah. Maka pengurus masjid mengatur. Apa kata Pak Mawardi Yahya tadi, Pak Wagub, mengatakan beliau ingin supaya ini ditutup. Ditutup supaya apa? Mana tahu ada hal-hal tak diinginkan. Apalagi lampu ini 200 juta. Maka ditutup keliling pakai kaca. Tapi tak semua tertutup. Karena yang bagian induk yang belakang sana tetap terbuka. Karena ini di pinggir jalan. Ada musafir yang mau sholat. Toilet. Kalau ada di belakang 10 toilet. 9 tutup. Yang 10 buka. Kenapa? Karena ini pinggir jalan, ada musafir lalu lalang. Beruntung orang yang bangun masjid di pinggir jalan raya. Kenapa? 24 jam tak pernah kosong. Berapa kali kita mampir di masjid, mampir masjid, mampir masjid, mampir masjid. Dibuatkan catatan oleh malaikat, mampir ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Apakah kalau kita bukakan satu toilet di belakang tak ada pahalanya? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit selain menahan BAB dan buang air kecil. Maka mudahkan urusan orang. Jangan sampai dikunci, digembok, akhirnya saudara kita yang membersihkan yang repot. Kenapa? Tak keluar di dalam, keluar di luar.
Cuman kalau mau buat baleho di luar, buat jugalah boleh. Jangan cuman mampir ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Karena tempat kita sujud di masjid ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kita tadi ke dalam, maka tempat-tempat bekas sujud kita ini semua bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat di sini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pengurus bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Banyak orang tak mengurus surat tanah masjid. Ini tanah wakaf. Tanah wakaf ini mesti diserahkan kepada nazir pengelola wakaf. Pengelolanya siapa? Yayasan yang terdaftar di Menhukham, Menteri Hukum dan HAM. Maka pewakaf menyerahkan tanah kepada nazir pengelola wakaf, disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Ketua yayasannya Habib Mahdi dengan Ustadz Kemas Ali. Yang mewakafkan tanah adalah Yuk Cici dan keluarga. Maka mereka mengatakan, kami wakafkan tanah ini sebagai tanah wakaf pembangunan masjid. Maka diterimalah oleh yayasan. Makanya nanti kalau nampak ada Ustadz Kemas dan Habib Mahdi ke kantor KUA, jangan sampai ada yang curiga. Mereka ini sedang mengurus akte ikrar wakaf. Masuk jam 8, keluar jam 11. Keluarlah akta ikrar wakaf, dibawalah surat akta ikrar wakaf ini ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah nama dari nama manusia, nama person, nama orang menjadi nama yayasan. Maka tanah itu la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digodok oleh bapak-bapak kita di parlemen. Ini jihad mereka. Sudah keluar undang-undang wakafnya. Karena saking banyaknya konflik tanah wakaf. Dulu kakeknya mewakafkan tanah. Karena tanah itu tempat jin membuang anak cucu. Hari berganti musim berubah. Berdiri mall dan kondominium. Tanah itu harganya mahal. 1 meter 7 juta. Datuk kakeknya mewakafkan tanah. Cucunya menjual tanah. Akhirnya tak bisa karena hakim berkata. Tanah punya siapa? Punya kakek kami. Ada diwakafkan? Tidak ada. Mereka tunjukkan surat tanah. Belum dirubah oleh BPN. Maka akhirnya tanah pun menjadi masalah. Masjid pun dijual. Karena orang tak peduli. Ini penting namanya idarah. Ada pengurus, ada yayasan. Karena kalau nanti di samping ini mau buat TK Quran, Hajjah Sofia, SD Quran, Hajjah Sofia, SMP Quran, Hajjah Sofia, SMA Quran, Hajjah Sofia. Mengurus surat izin sekolah itu mesti ada payungnya namanya yayasan. Ini idarah mesti diurus. Karena banyak pengurus masjid sekarang tak peduli. Pak Ketua, ya, bagaimana tentang surat tanah kita? Ini milik Allah. Tidak ada yang berani mengambilnya. Tidak semua manusia takut sama Allah sekarang. Maka kita perlu berpikir, apalagi negara kita negara hukum. Walaupun nampaknya saya tausiah di Masjid Hajjah Sofia, ini bukan untuk pengurus masjid sini saja. Maka seluruh yang menonton, karena ini nampaknya saya di Palembang, tapi direkam ini, semua ikut, semua menyaksikan. Karena ini streaming dan ini diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Pengurus-pengurus masjid yang belum mengurus surat akte ikrar wakaf ke kantor KUA, yang belum membawa ke BPN, kebetulan waktu saya tausiah di Masjid Raya Pekanbaru, pas saya sedang tausiah, datang satu bapak-bapak, Ustadz Somad, saya Kanwil BPN Provinsi. Oh, apa acara ini Pak? Acara ulang tahun Kanwil, saya ajak semua pegawai-pegawai kantor saya untuk pengajian. Dan saya mengumumkan, untuk surat urusan tanah masjid, surau, langgar, musola, gratis sudah diatur. Inilah jihad amal soleh yang dalam pekerjaannya dunianya dapat, akhirat dapat. Mudah-mudahan semakin banyaklah urusan-urusan ini dipermudah insya Allah. Amin. Ngurus tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, kerja mengukur tanah, mati masuk tanah, dimakan cacing tanah. Boleh ditulis di kantor BPN. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
selesai namanya idarah. Masuk yang kedua namanya imarah. Imarah ini urusannya bagaimana masalah ibadah. Siapa yang jadi imam? Saya terus terang tidak pede maju tadi. Saya bilang ke Habib Mahdi, tolong yang maju tadi adalah munsyid yang suaranya nyaring internasional, diakui di mana-mana. Beliau diundang langsung dari Jakarta. Lalu kemana beliau? Pulang karena mengejar pesawat ke Jakarta. Lalu kemudian hadir bersama kita subuh. Beliau adalah Kiai Haji Mansur Idris Asmawi. Betul? Nanti cari namanya di YouTube. Saya termasuk penikmat nasyid suara beliau. Saya maunya beliau yang maju tadi. Tapi kata Habib Mahdi, Ustadz maju. Akhirnya suara kambing ditarik itu juga lah yang maju ke depan. Kita kalau imam itu suaranya nyaring, tak terasa sholat itu Bapak Ibu. Makanya orang di Masjidil Haram tuh, jangan sampai sholat kita lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pula yang ragu di belakang. Jangan-jangan sholat subuh ini berubah jadi sholat jenazah. Imam itu tak salah, tapi kaderisasi kita tidak ada. Makanya silakan lomba maulid Nabi. Tapi dalam lomba maulid Nabi itu ada lomba azan. Setuju? Lomba imam. Setuju? Lomba khatib. Setuju? Nanti diumumkan. Hayya 'alas shalah. Patutlah masjid orang tak ramai. Coba kalau yang azan itu hayya 'alas shalah. Orang heran, siapa yang azan nih? Rupanya Babin Kamtipmas. Rupanya yang azan Babinsa. Patutlah ramai. Kenapa? Karena yang azan punya pistol. Awas kalian kau tak sembahyang. Sembahyang kalian, sembahyang. Dulu di Riau ada Kapolda. Selama dia tugas di Pekanbaru di Riau, sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Sholat subuh masjid ini, sholat subuh masjid ini, sholat subuh masjid ini. Dan kalau dia sholat, masjid itu penuh. Semua Kapolsek hadir. Begitu rupanya kalau orang-orang berseragam ini. Sudahlah Kapolda, Jenderal, sholat subuh tak tinggal di masjid, puasa sunat. Ibu kasih tahu sama anak ibu. Ayah kau udahlah tak jenderal, tak sembahyang, tak Kapolda. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Panglima datang. Bapak-bapak yang berseragam. Kami yang tak punya seragam ini melihat kalian berseragam datang ke masjid ini bukan main bangga. Betul Bapak Ibu? Bangga. Kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu tausiah. Cukup kalian bawa aja pistol itu ke masjid. Udah tenanglah hati kami. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau mereka yang azan, hayya 'alas shalah. Apa kata semua Kapolsek? Siap. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut raja-rajanya. Kenapa orang Melayu di Sumatera Selatan ini muslim semua? Karena rajanya, Rakyat ini mudah mengaturnya, tinggal menengok rajanya. Kalau baik rajanya, maka insya Allah baiklah semuanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang diberikan Allah anugerah pemimpinnya amanah. Rakyatnya istiqamah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Imam penting, muazin penting, pengajian jangan sampai tak ada. 3 pengajian, inti pengajian 3. Yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ada berita seorang artis saat bersemedi muslim menengok Tuhan berwarna hitam sedang duduk di langit. Itu kalau dia mengaji sifat 20,
dengan satu sifat saja terbantahkan. Pejamkan mata, nampak duduk warna hitam, duduk di langit, mengatakan, aku Tuhan. Diam kau hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Banyak orang sekarang tak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Akhirnya hantu dijadikan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Karena dalam sifat 20, mukhalafatuhu lil awadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatuhu lil awadis. Maka dikaji di Masjid Hagia Sophia, sifat 20. Masalah ustadz-ustadznya tak usah diragukan lagi. Karena di sini ustadz-ustadz masfuroh. Ini yang tak ada di provinsi lain. Allahu Akbar. Provinsi lain kalau sudah satu ormas satu saja. Kalau sudah satu aliran satu saja. Maka saya pertama kali dibawa oleh Habib Mahdi ditunjukkan. Ini dari ormas ini dari latar pendidikan modern, ini dari tradisional, ini dari salafiyah, ini dari khalafiyah. Bisa duduk bersama di benteng Kuta Besak dengan majelis yang sama, padahal latar pendidikannya beda. Dalam beberapa mazhab mereka ambil fikihnya. Ada yang lebih condong kepada Hambali, ada yang lebih condong kepada Syafi'i. Tapi dalam masalah umat mereka bisa duduk bersama. Mudah-mudahan daerah lain bisa meniru apa yang dibawa dari Masfuroh di Sumatera Selatan ini insya Allah. Amin. Tinggal kontak Habib Mahdi, Ustadz Kemas Ali, cari para habaib ulama, mengaji sifat 20. Fikih. Dari mulai cara bersuci, air suci mensucikan, darah nifas, darah wiladah, darah jerawat, darah nyamuk. Lalu kemudian bagaimana sholat, bagaimana rukun, bagaimana syarat, bagaimana sunat, bagaimana makruh, bagaimana sunat muakkad. Ini semua diatur dalam ilmu namanya fikih. Yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana membersihkan dari hasad, dengki, busuk hati, takbur, sombong. Setelah hatinya bersih, barulah diisi dengan ridho, tawakal, zikir, qanaah, zuhud. Setelah itu barulah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Barulah diisi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Itulah tulisan yang ada di lampu 200 juta itu. Itu tulisannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Supaya ibu bapak nanti kalau anaknya bertanya, mak, iya itu apa tulisannya di atas? Oh itu tulisannya harganya 200 juta. Subhanallah walhamdulillah. Orang kalau datang ke Masjid Hagia Sophia ini, cukup dia telentang duduk berbaring langsung di Asmaul Husna. Tengok ke atas. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattah. Itu Al-Asmaul Husna semuanya. Jadi nanti kalau nampak ada orang tidur-tiduran di sini, itu kenapa orang tidur-tidur aja di Masjid Hagia Sophia? Dia bukan tidur, dia sedang berzikir Asmaul Husna. Mak, ya. Itu di Masjid Hagia Sophia itu apa bacaan di atas? Itu hias-hiasan aja. Oh masa hiasan itu cuma ditulis Arab, apa bacaannya? Jangan tanya-tanya, kata Ustaz banyak nanya masuk neraka. Itu Asmaul Husna. Kalau yang di depannya apa pula bacaannya? Yang sebelah kanan ini Allah, yang sebelah kiri ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di tengah ini apa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana huruf nunnya, yang mana huruf ba-nya? Nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari mulai muazzinnya, penceramahnya, pengajiannya, hari Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tak ada pengajian wirid Yasin. Wirid Yasin selama ini baca Yasin bagus. Tapi selama ini banyak baca Yasin, tajwidnya tak dibetulkan. Baca Yasin tak jelas panjang pendek, ujung pangkal, idgham gunnah, qalqalah bila gunnah. Tiba-tiba udah ke ujung aja. Fayakun. Turja'un. Pada malam hari ini kita baca Yasin di Masjid Hagia Sophia.
Nanti 5 ayat ya. Pak silakan Pak 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Berikutnya Pak 5 ayat. Batuk. Kalau ada orang begitu jangan diejek, jangan dipojokkan. Dia sudah mau ke masjid itu sudah alhamdulillah. Jangan diejek. Tak tahu ngaji kan? Tak tahu. Banyak yang baca Quran ini kalau ramai-ramai tak berbunyi semua pandai. Tapi kalau udah disuruh berbunyi, silakan baca. Ya Asin. Kenapa kau baca ya Asin? Rupanya baca Latin. Dia sudah mau datang baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Banyak orang tak mau ke masjid, banyak orang takut ke masjid. Ini penting, ini namanya imarah. Imarah, menjaga ibadah. Ada pengajiannya. Hari Sabtu malam Ahad, tabligh akbar. Tiap Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Tapi 3 bulan sekali semuanya tabligh akbar disatukan di BKB Benteng Kota Besar. Akbar di antara yang akbar. Ustadz Ali sudah mengemas, Ustadz Kemas Ali. Pada pertemuan tabligh akbar yang akan datang, selama ini diadakan di Benteng Kota Besar, yang pertemuan akan datang kata beliau, nanti itu pentasnya di tengah sungai. Lalu kemudian penontonnya di darat. Jadi supaya Ustadz dan para habaib selamat, tidak lagi ramai mau minta foto. Siapa yang mau minta foto, berenanglah kau ke laut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada lagi alasan anak-anak muda yang nanti kan malam minggu kita jalan-jalan ya. Tidak. Karena nanti malam ada tabligh akbar di Masjid Hajjah Sofia. Siapa penceramahnya? Ustadz Kemas Ali. Insya Allah. Jadi hubungan kita gimana? Kuputuskan kau dengan innalillah. Besok kupinang kau dengan bismillah. Akad nikahnya di mana? Akad nikahnya di Masjid Hajjah Sofia. Karena tadi kan Yuk Cici udah ngasih tahu, ini untuk akad nikah, tapi jangan akad nikah lagi. Nah, tapi tadi Habib Mahdi berbisik, itu cakap Yuk Cici tadi tidak boleh di sini dipakai untuk akad nikah lagi, kecuali bagi yang meletakkan batu pertama, kata Habib Mahdi. Saudara yang dibilang, kenapa Ustaz Somad tak mau meletakkan batu pertama? Kenapa Habib Mahdi yang meletakkan batu pertama? Saya ini trauma. Beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Tak bertambah-tambah. Nah, makanya saya alhamdulillah di Palembang ini selalu, belum pernah di Palembang saya meletakkan batu pertama. Waktu PLN diundang. Berikut ini yang akan menandatangani prasasti adalah Al-Mukarram Profesor Abdul Somad dan seterusnya. Saking panjangnya titel tadi tak ingat pengurus, dia bilang dan seterusnya. Lalu kemudian berikut ini pemencetan tombol. Dengan dipencet tombol nanti akan terbukalah tirai, nampak masjid PLN. Rupanya macet, tak terbuka. Dia kadang kalau lancar kita tak ingat, tapi kalau macet ingat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad tak ikut membebaskan tanahnya, Abdul Somad tak ikut menyumbang lampunya, Abdul Somad tiba-tiba datang prasasti, tanda tangan, Abdul Somad membukakan tirai, Abdul Somad menggunting pita, Abdul Somad. Lama-lama datang rasa cemas dalam hati saya. Takutnya nanti kata malaikat Ridwan, Abdul Somad masuk surga. Lalu dibisikkan secara simbolis. Masuk surga virtual, masuk surga online, saking seringnya ngaji online. Mudah-mudahan kita ini masuk surga, betul-betul masuk surga insya Allah. Kalau Yuk Cici dan Pak Sahrial udah jelas tempatnya di surga, beginilah lebih kurang tempatnya nanti.
Tapi tempat kita di surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Yang pertama idarah, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus. Yang kedua adalah imarah, bagaimana pelaksanaan ibadah, bagaimana pengajian terselenggara dengan baik. Yang ketiga namanya riayah, bagaimana toiletnya, itu toilet. Bagaimana keran airnya. Pergilah kami dibawa ke Brunei Darussalam. Sampai ke sana bingunglah jamaah nih, kenapa air ini tak keluar, kerannya tak ada. Cumana nih Pak Ustadz, saya pun mau menjawab tak tahu, karena saya pertama juga ke situ. Jadi cumana sih, rupanya diulurkan tangan tuh keluar dia. Hah, kata keluar dia. Ah, jamaah nih ulur tariknya balik, ulur tarik balik. Pergi pula lah kami ke salah satu masjid lagi. Sebelum naik ke atas tangga, ini tangga masjid, masjid lain, adalah ikan koi. Ikan koi jadi Masya Allah kolam cantik indah. Lalu semua kaki-kaki yang naik bekas toilet itu, kaki itu dibasuh dulu bersih, baru naik ke atas. Asik pula menengok ikan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bagaimana kenyamanan yang bersifat hardware. Bagaimana toiletnya. Kadang di tempat teman tetangga sebelah kawan kita itu. Bertanya kita ke security. Pak, toiletnya di mana ya? Tak tahu kita tempat toilet. Tapi kalau udah datang ke masjid tak perlu tanya. Tarik aja napas panjang. Langsung tahu di mana toilet. Padahal Islam mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah iman. Tapi banyak orang yang mau maaf, buang air besar, begitu datang keluar balik. Kenapa? Merajuk, dia tak mau keluar. Saking kan kotornya toilet itu. Padahal toilet itu tempat setan. Sebelum masuk ke toilet, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lindungi aku dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan itu pun jenis kelaminnya cuma 2, tak ada LGBT. Jadi LGBT itu lebih parah dari setan. Minal khubusi wal khaba'is. Bisa-bisanya kamar mandi toilet orang Islam di masjid-masjid ini sekarang, setan pun tak mau di situ. Kau tak ada di situ, bawa kali ke setan. Masjid Hagia Sophia, Masya Allah, tabarakallah, bersih. Ustaz kan belum masuk, aku husnuzon aja. Ada toiletnya, lantainya, AC-nya, usul Pak Wakil Gubernur, Pak Mordihaya, ini kalau bisa dikasih kaca, pakai AC. Karena kalau pakai kipas angin ini, tak jelas suara Ustadz tuh berceramah. Apalagi pakai air pula. Balik ke rumah, ditanya sama bini, apa isi khutbah tadi bang? Entah, angin kencang aja aku dengar. Angin puting beliung. Tapi kalau dia pakai AC, tenang. Kalau ditutup pakai AC, gimana orang? Makanya tadi dibuat pakai kaca. Jadi kalau tabligh akbar, maka orang yang di luar bisa menengok. Kita tidak tersungkup dalam tempurung. Maka nanti kalau dibuat kaca keliling, orang yang di luar tetap bisa menengok, melihat. Senyum-senyum orang di luar melihat kita. Setelah kita keluar, kita tanya, kenapa kau senyum tadi? Ku tengok Ustadz dalam macam ikan mas koki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. AC-nya, jamnya, penempatan jam itu kalau bisa di sana. Jam itu dipasang tuh di situ. Kenapa? Karena khotib khutbah di sini. Ini ada beberapa masjid dipasanglah pula jam di sini ya. Mimbar sini. Jadi khotib itu asal khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Pak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Pak JK Yusuf Kala, Ustadz Somad, tolong sampaikan dulu kepada pengurus-pengurus masjid itu supaya perhatikan mikrofon karena 80% peran masjid ada pada mikrofon. Imam pakai mikrofon, Bilal pakai mikrofon, khotib pakai mikrofon, Ustadz pakai mikrofon pengajian. Orang yang tak pernah dengar pengajian, seminggu sekali datang khutbah Jumat, itu pun tak jelas entah apa kata khotib itu. Allah. Islam. Allah. Apa yang mau didapatkan?
Tapi hebatnya mikrofon sound system di Masjid Haja Sofiah ini, belum keluar pun udah kadang kedengaran. Saking kan dalamnya bunyi. Belum lagi, tadi saya usolli kedengaran dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Lalu kemudian jelas ini, kalau masjid ini dari awal bismillahnya jahar, pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nanti bingung masyarakat ini. Maka ditetapkan, ini urusan Habib Mahdi dan Ustadz Kemas Ali. Kenapa Ustadz Somad tadi selesai sholat zikirnya jahar? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dalam mazhab Syafi'i dianjurkan zikir itu jahar untuk mengajar makmum. Tapi kan kata mazhab Syafi'i kalau makmumnya sudah tahu tak perlu jahar lagi. Loh, makmum itu kan ada yang mu'alaf baru masuk Islam malam tadi. Tak ada Pak Ustadz, kami Islam semua. Memang Islam, tapi ada yang baru sembahyang malam tadi. Baru taubat dia subuh nih. Ada anak-anak kecil yang tak tahu bacaan. Balik dia ke rumah ditanya sama emaknya. Siapa tadi yang imam? Ustadz Somad. Apa zikir sesudah sembahyang tadi nak? Tak tahu dia bacaannya. Itu maka saya jaharkan. Lalu kemudian kalau memang di masjid itu selesai sholat tahlil. La ilaha illallah. Setelah itu doa bersama. Maka doa bersama. Majtama'a qaumun berkumpul orang. Fayadu'u ba'duhum berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah itu 3, bukan cuma perbuatan. Kalau tidak dibuat Nabi, saya tak mau. Sunnah itu 3 guys. Yang pertama namanya fi'liyah, perbuatan. Yang kedua namanya qauliyah, cakap. Yang ketiga namanya takririyah, perbuatan sahabat yang disetujui Nabi. Kata Nabi, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Dalam Quran tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa itu Nabi Musa. Nabi Harun tak berdoa, dia mengaminkan aja, amin. Tapi jangan imam karena diaminkan jamaah ramai kepedean. Pernah saya dalam satu acara, saya ceramah, imamnya tidak saya. Dibantai imam tuh berdoa sampai setengah jam. Awal-awalnya jamaah tuh gini semua. Lama-lama kata jamaah, terserahlah Pak Imam. Saya kalau berdoa singkat, 10 dapat semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehat badan. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Wa barakatan fir rizqi, berkah rezeki. Wa taubatan qablal maut, tobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihitung dihisab. Habis itu baru doa untuk orang tua, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk anak, Rabbi habli minas sholihin. Baru doa sapu jagat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup Al-Fatihah, selesai. Ini kadang ada berdoa tak jelas, entah apa. Anak kita pun nanti bingung pulang, ditanya sama, apa doa imam itu tadi nak? Entah mak, mati-mati aja kata dia. Doa apa mati? Maut. Maut. Kita merayu sama Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bayangkan ada pengurus masjid membawa proposal ke kantor gubernur. Semen, batu bata. Kata Pak Gubernur panggil Satpol, kau bawa gilo nih gitu. Kita tentu merayu gubernur. Ada 300 sak semen. Kalau tak ada semen batu bata, maka lembutlah hati orang. Ini melembutkan hati. Manusia ini terdiri dari 2. Yang pertama namanya zohir. Yang kedua namanya batin.
Orang barat tuh tak percaya sama batin, Pak Ustadz. Siapa bilang orang barat tak percaya sama batin? Orang barat mengatakan yang nampak ini namanya fisik. Yang tak nampak namanya metafisik. Yang nampak ini namanya material. Yang tak nampak namanya spiritual. Makanya orang barat kalau dia kecelakaan, dia kasih simbol namanya SOS. SOS itu artinya, kalau bahasa Palembangnya, save our soul. Save artinya selamatkan. Our soul artinya selamatkan jiwa kami. Bukan badan kami. SOS itu artinya save our soul. Bukan standar operasional setan. Save our soul. Selamatkan jiwa kami. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu juga yang dikatakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang selama kita di masjid ini, selama di masjid ini yang kita jaga, yang kita bangun ini apa? Yang kita bangun ini roh, jiwa, spiritual. Dari mulai sholat, mendengar bacaan imam, berzikir, tahlil la ilaha illallah, berdoa. Lalu tadi yang pukul-pukul gendang itu, yang mukul-mukul gendang itu juga adalah melapangkan jiwa zikir. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan, itu ekspresinya macam-macam. Jadi Ustadz apa yang Ustadz tengok tadi waktu munsyid kita bernasyid, melantunkan suara yang merdu itu tadi? Saya tengok ekspresi, saya tengok cemana. Ada jamaah itu saya tengok kepalanya, saya badannya bergoyang. Oh begitu. Saya tengok pula ke kanan, saya tengok Ustadz King. Masya Allah kepalanya bergoyang. Saya tengok pula Ustadz Kemas Ali, matanya begini. Saya tengok ke kiri Pak Kapolda, saya tengok tangannya begini. Oh, macam-macam ekspresinya. Saya tengok ke depan jemaah, tak ada ekspresi, mulut aja menganga. Kalau ada orang tertidur mendengar ceramah, tertidur mendengar selawat, itu membuktikan bahwa hatinya tenang. Saya belum pernah lagi marah karena jamaah tertidur. Dalam ceramah belum pernah saya bilang, kenapa kau tidur? Enggak, karena kalau ada jamaah tertidur, berarti itulah ustadz yang sudah berhasil menenangkan hati jamaah. Orang barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, negaranya maju, duitnya banyak. Bisa dia tak tidur jam 2 malam, mobilnya mewah, rumahnya besar, hidupnya tenang, tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Pergi ke dokter, psikiater, psikolog. Psikolog, saya ini sudah tak tidur selama 2 hari. Psikolog pun menuliskan resep, kasih. Dalam hati psikolog, kau syukur 2 hari, aku udah 2 bulan tak tidur. Setiap manusia punya problem, punya masalah. Tapi begitu sampai ke masjid tadi, semua merasakan ketenangan. Betul? Ekspresi macam-macam. Ekspresi yang sama antara tadi malam dengan pagi cuma satu. Pak Wali, dia streaming terus. Saya pun kasih kode. Pak Wali sedang ingin mengatakan kepada semua yang menonton bahwa begini orang Palembang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam Maulid, subuh masih tetap bersemangat. Hari libur, berapa banyak orang hari libur tak sholat subuh? Betul? Bangun sampai jam 8, jam 9 tak sembahyang subuh. Suaminya sembahyang subuh, anak tak sembahyang subuh. Pas dibangun, nih bangun. Kata istrinya, biarlah bang, ini kan tanggal merah, libur sekali-sekali. Orang Palembang mau tanggal merah, mau hari Ahad, dia tetap mengagungkan, memuliakan Allah. Kenapa? Karena kalau makanan batin ini tidak diisi, dia akan mati. Memang badannya hidup berjalan di atas muka bumi, tapi batinnya mati. Itu yang mengatakan bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Orang yang hatinya hidup berzikir dengan hatinya yang tak berzikir, kamathalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Ibu-ibu yang berzikir, lakinya tak berzikir, berarti selama ini sudah serumah sama genderuwo. Bapak-bapak yang berzikir, bininya tak berzikir, berarti selama ini sudah satu tempat tidur sama sundel bolong. Maka suami dan istri mesti berzikir, anak-anak mudanya berzikir, pemimpinnya berzikir, menenangkan hati, ketenangan didapat di dalam masjid.
Ini namanya riayah, fasilitas. Dari mulai sound system, dari mulai AC-nya, dari mulai toiletnya, karpetnya, Masya Allah. Saya pernah tausiah, berdiri di atas karpet, ditengok jari, hilang, saking tebalnya karpet, tenggelam dari jari. Hebatnya masjid, Masya Allah. Langsung tak lama sesudah itu pengurusnya berbisik, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih ngutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Hagia Sofiah, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustadz Somad itu tadi? Ada 3. Apa yang 3 itu? Entah aku pun tak ingat entah apa. Yang pertama adalah idarah, yang kedua adalah imarah, yang ketiga adalah riayah. Ini sebagai pengantar untuk pelatihan-pelatihan kepengurusan masjid di masa akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memakmurkan masjid, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Saya ucapkan selamat untuk Yuk Cici, selamat untuk Pak Sahrial beserta semua keluarga, selamat untuk masyarakat sekitar Masjid Hagia Sofiah, selamat untuk semuanya, karena ini adalah berkah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, insyaallah. Puncak dari tausiah adalah doa, aminkan doa Habib Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan kita semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, dijadikan Sumatera Selatan, Palembang, baldatun thayyibatun warabun ghafur, diselamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم المنافقين يا ربنا يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مؤسرا يا ربنا إلا يسرته ولا مريضا منا ومن أهلنا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا من والدينا يا ربنا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا مع الإيمان ووحد صفوفنا مع الإيمان ووحد حركاتنا لإعلاء كلمتك يا الله مع الإيمان. ربنا أمرتنا بالدعاء فمنك الإجابة. اللهم استجب دعاءنا ودعاء صاحب الحاجة يا ربنا فجعلنا وإياهم من الشاكرين والساجدين إليك يا الله يا رب العالمين. وجعلنا يا ربنا من مقيم المسجد الجديد في السنة الآتية يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا غنيا مجاهدا في سبيلك بلا دين ولا ربا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت أعلم بحاجاتنا ونياتنا
وأنت أعلم بأحوالنا وأحوال جميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا يا ربنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم فإذا أمتنا فأمتنا على الشهادة في سبيلك اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم حياتنا يا ربنا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi berakhir acara kita pada hari ini. Sebelum kita menutup acara akan ada penanda